ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ସେ ସିନ୍ଟା। ବୁଢ଼ୀଟା ବାଡ଼ି ଧରିକି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ପୁରା ବାଡ଼େଇଲୁ ବୁଢ଼ୀକୁ। ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଆମ ଉପରେ ଗଲା। ଆଗ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏମିତି ସନରୁଫ୍ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଇଭେନ୍ ପଛରେ ଦେଖିଲି ପଛ କାର ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ସିଏ ତା ଉପରେ ବି ଚଢ଼େଇଲା। हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मु शोभना आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आज मो शोर थर्ड एपिसोड आम सहित बहुत ही जड़े फेमस आउ इंटरेस्टिंग पर्सनालीटी अच्छा जी कि जड़े बाइकर। तांको ना हूँ अर्पित बड़जेना। आपण मैंने समस्त जानी थे। चलतु आम सहित कथा हाँ विलम्ब न करी। हाय भाई, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सपोर्ट करके इनविटेशन एक्सेप्ट कर। थैंक यू। गोटे एमितिया टॉपिक रे वीडियो आने पे चूज कले जहां इंस्टाग्राम में कथा आइथिले। आज्ञा तो दरकार एमितिया मेसेज दरकार एमितिया जिंस भी हम ओडिया ऑडियंस मानु दरकार। तो आपण मैंने समस्ते भाई को तो जानते एज अ बाइकर व्लॉगर आपण मैंने जानते भाई। आपण केबे माने केबेठू आपण अबिका तो बाइकिंग करचंती, व्लॉगिंग भी करचंती, ता छडा पूर्वरु आपण कोन करथिले? पूर्व मैंने बाइकिंग रो स्टार्टिंग कहबे ना मो कैरियर रो स्टार्टिंग कहबे। आपण निजो केमती टिके इंट्रोड्यूस कर दियंतु। आपण माने मते ओडिया बाइकर हिसाब रे जानि छंती। ओडिया बाइकर माने अर्पित बड़जेना ओडिया बाइकर हबा पर पूर्वरु भी 10 वर्ष रो स्टोरी अछि। तो 10 वर्ष स्टोरी एमती क्लास 4 रु बापा का सहित बाइक चलिया सिखिली क्लास 4 रु। तो एटा सत्य कथा, भाबन कि उड़ा उड़ी कथा होची बोली। तापरे इवन सेटा स्प्लेंडर रे मु सिखिथिली। तापरे स्कूटी वगैरह एमती धीरे धीरे कि बापा ही मोर कहया गले बाइकिंग रे इंटरेस्ट आनिले। तापरे 10th हला बड़ को कार फार सब सिख जाइथिली। आजिकल छुआ तो बहुत जल्दी शिखी जाऊँगी। से आम टाइम रे क्लास 8 रे कार शिखिया मान तो बहुत बड़ जिन से मुझे गोटे बहुत बड़ा अचिवमेंट पाई। मो सान भाई मैंने मोर लेवल होते समस्त शिखी जाते। प्लस 2 बेले मुझे हस्टेल रही। हस्टेल रहा बेले गाड़ी क्रेज बापा तो जहाँ छोट बड़ आनी हस्टेल रहा बेले बापा गोटे बैक किन देते आपाची RTR 180। सी घरे रहे, मु मोर हस्टेल रहे। घर जब छुट्टी जी से बैक धरी बुलाबुली करे। तो से बहुत एक्सीडेंट एक्सीडेंट सब एक्सीडेंट मु शिखी 67 एक्सीडेंट होती। ता भीतर सबुथुर 67 एक्सीडेंट गणी गणी रखी मुंडे आज पर्यंत। तो सेमती किछ मेजर नहीं ना? मेजर होईची रेंज बाहरी मेजर होईची माने अंबाला दिल्ली, तापरे हमर मैग्नेटिक हिल लद्दाख रे। लद्दाख मु जथर जाई सबुथर एक्सीडेंट होईची। तो तापरे बापा तळे प्लस 2 सरला बीटेक बेलू को कोन हला मोर बुलेट आसला गोटे नुआ आ गोटे नुआ बाइक आपाची थाए बुलेट आसला। बुलेट जो आनी धीरे धीरे मुझे देखिए बुलेट कल्चर हो अलग। आपाची कौन समस्त स्पीड चलाती, रैश ड्राइविंग करती। मुझे बेले बेले करी आगुरी सेमती स्टंट्स वगैरह करी। जो मैंने मो पुराना चैनल देखते अच्छी भी एपर्यंत ये स्टंट्स करी। रॉयल एनफिल्ड चलला गोटे अलग टाइप भाई आसला कि राइड बाइक को लंग रे चलेले भी गोटे मजा आसो। तो तापर धीरे धीरे कीड़ा पशिला एमती मेमोरी सेव करिया चक्कर रे यूट्यूब रे गोटे अकाउंट खोला। एग्जैक्ट मेमोरी सेव करिया पे यूट्यूब एटा सिंपल भाई। सेते बेले आमर मेमोरी कार्ड गुरा पड़ता जी मेमोरी कार्ड तुम किणव ना मिनिमम 7,000-6,000 टका पड़ता यही टाइप। तो 1 GB रे गोटे वीडियो 2टा वीडियो एमती रोला। तो से कौन हुए सब इजी पार्ट हो जहाँ रेकर्ड कर जहाँ एडिटिंग कर अपलोड कर दियो। विंडोज मूवी मेकर रे मुझे एडिट करी सेटा को यूट्यूब अपलोड कर रख दूसरी। स्ट्राइक बहे बाजिला मिनिमम 19-20 स्ट्राइक चैनल डेड हो गला। मुझे कहली ना जदि ये छड़ा छड़ा हो गोटे आल्बम करिया जहाँ ना दबा ओडिया बाइकर। आल्बमटा हूँ यूट्यूब रे आल्बम रे ओडिया बाइकर रहिला। तापर रैंडम वीडियोस सब धीरे धीरे छड़ा हला। तो एम चल चल जो देखिले वीडियो व्यू आसी एम गोटे गोटे मझे मझे पकाए। तापर ओडिया बाइकरटा चैनल रूप ना 2015-16 आड़ को डेडिकेटली मुझे भाविली यही जिनसा करके पकेबी जोटा कि मो फास्ट लद्दाख वीडियो। मुझे पूरा प्लान करी गोटे वीडियो करने मुझे लद्दाख जाऊँ मो लाइफ फास्ट लॉन्ग ट्रिप। तो बुलेट रे जाइए घरे केमती मनइले लॉन्ग ट्रिप लद्दाख बाइक रे जीवा घरे मन के कष्ट है कारण मु गोटे एथलेट छोट बड़ कबाड़ी फबाड़ी सब खेल में एनगेज थाए। स्काउट गाइड रे भी एनगेज थाए माने किसी ना कि गोटे एक्टिविटी एमती एनगेज थाए जो एक्टिविटीटा मु आउट ऑफ माई सिटी माई डिस्ट्रिक्ट मुझे खेला खेली करने तापर इवेंट पार्टिसिपेट करने छोट बड़ से अच्छी और सेमिति भी हस्टेल रोली। तो घरे से मन किसी प्रोब्लेम हुए। बापा देखले जेहेतु गोटे पुआ गोटे अलग टाइप जिनस जाऊँगी से टिके 4-5 दिन के रेडी जा उड़। तापर चलला से वीडियोटा रेडी कराला। रेडी करा भितर बहुत स्ट्रगल अच्छी। एक्सीडेंट 2-2टा है गोटे दिन में 2टा एक्सीडेंट
ମାନେ ଦିଟାଙ୍କରେ ଗୋଟେରେ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ସତ କଥାଟା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଦିନ ବି ମୋର ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଲଦାଖ ଟ୍ରିପ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ତ ସରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମୋତେ 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ଲାଗିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାଇଥିଲି ଲଦାଖ। ଭିଡ଼ିଓ ସାରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହେଇଗଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ମୋର ମନେ ଅଛି 2016 ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। 2016 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲା କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି। ମୋ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବହେ ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ। ଇଭେନ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡି ଇଂଲିଶ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଖଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା ମୋର। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଏତେ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଥିଲା ଲେ ଲଦାଖ ଭିଡ଼ିଓ। ନା 2015ରେ 16ରେ ମୋର ଯଦି ଭାବ ସେତେବେଳେ 5000 6000 ଭିଉ ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ମିଲିୟନ ସହିତ ସମାନ। ହଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ କଥା। 2015 ସେତେବେଳେ ତମର ନା ଜିଓ ଥିଲା ନା ତମର କେବଳ ଆମର ଅର୍ଟେଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଅର୍ଟେଲ ଜାଣିଥିବ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ତ ସେଥିରେ ବି ଲୋକ ଦେଖିଲେ 5000 6000 ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 40-45 ହଜାର ଭିଉ ଯାଉଥିଲା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଏଥିରେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ ବୋଲି। ପେମେଣ୍ଟ ଆସି ଜାଣିଲି 2016ରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା $100 ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଏମିତି କି ତମର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଇଏ ସିଏ। ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋଡ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। 2016ରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା 7000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯାକ ଚେକ୍ କଲି ଏଇ ପେମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ପେମେଣ୍ଟଟା। ମୁଁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କାହିଁ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କଲା। ପତା ଲାଗିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ବାହାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୁଁ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ନଲେଜେବୁଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଇଭେନ୍ ସ୍ପିତି ଯାଇଥିଲି ବି 2018ରେ ସ୍ପିତି ଯାଇଥିଲି। 2016ରେ ସୋଲୋ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ କଭର କରିଥିଲି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ପକେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି ମାନେ ଇଭେନ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭିଉ ହେଇଗଲା ଲକଡାଉନ ବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲକଡାଉନରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ କଷିବା ଭଲ। ଆଉ ଘର ଆଖପାଖରେ ବି ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଇଲାକାରେ, ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ବି ତମେ ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ସରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବେସିକାଲି କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍? ଆମ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ଘର ଏଇଠି ପଟିଆ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଲିଟରାଲି ଆମେ ହାତୀ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଆମେ ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ହାତୀ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଆଗରେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଏରିଆରେ। ତ ସେତେବେଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେବେଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପୁରା ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ମୋ ହାୟାବୁସାରେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ଅଲଗା ଦେଖେଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ଲକଡାଉନରେ ତ ସିଟିରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନଥିବ ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଗଲି। ତ ମୋର ହାୟାବୁସାରେ ଅଫରୋଡ଼ିଂ କଲି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ନଈକୂଳରେ ଯାଇକି ବସିଲୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିକା ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଡିକେସନ୍ ଏତେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡେଡିକେସନ୍ଟା ଆସିଲା, ତ ସେଇ ରିଏଲାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ରିଏଲାଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋର ଆସିଲା ଲକଡାଉନ ସରିଗଲା ତା ପର ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଥର ମୋର ଟିକେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପେମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥିବ। ଭାଇ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛ ତମେ ଜାଣିନ କି ତାର ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ କରିଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଳଟା ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଫଳଟା ମିଠା ଲାଗିବ, ତାପରେ କହିବ ଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କାହିଁ ନ କରିବା। ସେମିତି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋଟା ଭାବରେ, ଏଇଟା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଭ ଦଉଛି। ତ ମୋର ଇଭେନ୍ ମୋର ହାୟାବୁସାର ଚକା ବି ସେଥିରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଲି ରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, ଏଥର ଏଇଥିରେ ଚାଲ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁ।
अभिका तो सोशल मीडिया रे जो एबे जो बाइकिंग कल्चरटा तो सेटा एबे आछे आपण तो बहुत पूर्वरु करथिले तो बाइकिंग कल्चर माने एबे तो बोधे जति की सेमति डेडिकेशन पे न करचंती शो ऑफ पे बहुत करचंती जेमति गोटे रील और रियल दुनिया भीतर बहुत डिफरेंस अछि तो बाइकिंग रो प्रोज एंड कॉन्स कोन अछि प्रोज कॉन्स बोथ साइड रे देखले कह गले इक्वली अछि कारण स्पीड थ्रिल्स बट किल्स जे गोट जिंस अछि मजा तो लागियो भाई मजा भी अछि ता पछरे आजि काली कोन जनरेशन वाइज बाइकिंग रो डेफिनेशन भी चेंज हलानी आज के टाइम माने आम टाइम आम बापा जज से ताको टाइम रे बाइकिंग थिला बट सेतोलर बाइकिंग थिला साइकिल स्कूटर लुना सेतोलर बाइकिंग सब मो बापा तो मु तो माने मो बयस मोर छोट बयस रे भी से राइड रे जाउथिले ताकर सब संग मान सहित बाइक रे साइकिल रे सब राइड रे जानती माने आख पाख नुए जेतोल साइकिलिंग कल्चर भी नथले से साइकिलिंग करी के जाउथिले कंधळ बुलिया भुवनेश्वर आज के टाइम रे भी जदी के गोटे साइकिलिंग करी की साइकिलिंग ही छाड़ गोटे तमे भलो बाइक भी धरी की कंधळ जाई की बुली के आसिया पे भाबियो ना आज के टाइम रे भी तुमको आइदर 5 दिन टाइम दरकार तुमको स्टे पे प्रिपरेशन हवा दरकार तुमको होटल मिलिबो कि नै सेटा भाबिया दरकार तेल पे पैसा हबो कि नै सेटा तुम भाबिया पड़ियो सेतोल टाइम रे हम बापा माने बापा ताको सांग एमान सब तळ जांती बुलिया को से सब हवा सिस्टम राइड माने राइड बस बस साइकिल कैरियर रे जिंस बंधा हिते पछरे 3-4टा पैंट शर्ट कोंटी बंधा हिते सेथरे चलो जोटी जा मिलला रुहो खाओ पियो बुलो किंतु आज का टाइम रे जनरेशन रे कोन इवन इंक्लूडिंग मोर कया गले 30% सेथरे भी पार्ट अछि जेहेतु मो गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे आस जाई छी त मोर भी सेते 30% पार्ट होछि मोर आज का टाइम जो सब ब्लॉग्स आपन देखछो राइड रिलेटेड सेगुडा सब कोन मो राइड जाउची बोली ब्लॉग बनौछि राइड होउची बोली मोर से ब्लॉग गुडा आसुची नुहे कि मु ब्लॉग करिया पई राइड जाउची डिफरेंस अछि करेक्ट तो एमती कहले बुझी परिबे रील्स करिया पई बाइक चलाउची बुझ परलो बाइक चलाउची बोली रील्स होउची हां तीटा डिफरेंस अछि हां बोथ रे तम सेम माने रिजल्ट आसीबो रील्स माने रील्स आसीबो किंतु माने मेन हमें तो जानछु ना हमें कोन पेइंग करछु एटा हां गोटे लोक जदी वीडियो पे रील्स कला सॉरी वीडियो पे राइड्स कला सी कोन करिवो ता मुंडरे से प्रिपेयर रहइबो कि मो आज सकाळ जदी एत्ती के राइड करबी मोर 15 टा रील्स बाहरिबो ठीक कथा किंतु आम माइंड रे एटा रहला आज सकाळ मु जदी राइड न जीबी मते भल लागिवनी हां हो ठीक अछि राइड रे गल तो रास्ता रे टे ब्रेक मिलला रील्स मार देखा डू व्हाट यू एंजॉय बस सेही टाइप रो जिंस तो डिफरेंस होछ आज के टाइम रे एटा आउ गोटे होची जो प्रोस एंड कॉन्स प्रोस हमर बहुत अछि कॉन्स आगो किंतु कथा जोटा कि सब यंग जनरेशन एटा मिस आउट करंती प्राय पिला देखंती कि हम फेवरेट क्रिएटर एई गाड़ी चलाउची तो आमे भी सेही भलिया गाड़ी चलेबो समस्त पाखे तो एते पैसा नथिबो कि से माने गोटे 15-16 लाख टका रो बाइक अफोर्ड करि परिबे तो से मान से जगह रे गोटे 5-6 लाख टका बाइक किनिया पे चाहती राजा देन ताको पाखे जहा थाउ पैसा थाउ कि न थाउ घर लोक जिद्दी करते इवन मु भी गोटे टाइम घर लोक जिद्दी करछे बट तापर आपे मु बुझी भी जाइछि ना मो एज वाइज ए गाड़ी मो पई ठीक नुए मते एतबेले 19 वर्ष 18-19 वर्ष हेतिला एतबेले मु घरे जिद्दी करथले मते हायबुसा किनि दियो कोला कथा तो देवा बापा म देई नथिले छाटी बिटी सब हे गली सरी गला घरे गाड़ी फाड़ी किछि देई नथिले जेतबेले एज हैला गोटे सर्टेन एज मते 2018 रे मिलला हायबुसा तो सेती पर 18 पर्यंत जो लाइफ टा मु फेस करली तो कॉन्स रे हमर आजिका टाइम रो जनरेशन छुआ सेटा फेस करे राजी नाती हां से तो कोन नै कोन कर दो जनी कोन छोटो मोटो केस रे कोन कर दो भाई चोरी ठु आरंभ करी की बापा मां कर मर्डर पर्यंत हां माने एग्जैक्टली सब होउची माने आजिका टाइम रे सब होउची एगुडा सब जाय से छुआ का आखि रे हमकू गोटे आईफोन धरियार अच्छी गोटे केटीएम धरिक बुलियार अच्छी माने मु केटीएम वाला एठे के तुमको खराब करी कहूनी हां सत कथा देह के नबनी बिकॉज़ माने जोटा रियल जिंसटा फैक्ट जोटा सेटा मु कहू तमे यदि बुझिया चेष्टा करबो केटीएम ब्रांड टा को साइड कर दे तमे यदि बुझिया चेष्टा करबो को कहू ता तुम जानि परिबो गोटे आईफोन टे पॉकेट रे दरकार गोटे रेबियन के भलो चश्माटा थिबा दरकार
ଛୁଟି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ବାଇକ୍ଟା ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ଚଲାଉଥିବା ଦରକାର ହଁ ଯୋଉ କ'ଣ ପେ 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 ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ପଳନ୍ତି। ହଁ ତିର୍କିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଟା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ସେମିତି ଟିକେ ଚଲାଉଥିବା ଦରକାର କଲେଜ ଆଗରେ ଯାଇକି ସ୍କିଡ୍ ମାରିକି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଆଜିକା ଟାଇମ୍ର ଜେନେରେସନ୍ ବାଇକର୍ସ ମାନେ ଏଇଆ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାପା ମା ମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ତାର ଖୁସି ପାଇଁ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିଲା ନୂଆ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ତା ହାତକୁ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ପାୱାରଟାକୁ ସେ ମିସୟୁଜ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଗାଡ଼ିଟା ମୋର କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି କଟୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ ତ କିଛି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସେ ଛୁଆଟା ବୋଝ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ ତ ସେ ଜାଗାରେ ବାପା ମାନେ ସଫର ହେବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସଫର ହେବେ ତାପରେ ନିଜ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆଟାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯାହାକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଥିବ ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଓଭରାଲି ତୁମର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସରେ ବି ଯିଏ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସପ୍ରେସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କି ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଦେଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥଟ୍ ସବୁ ଆସିବ ମୋରାଲି ତମେ ଡାଉନ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଓଭରଥିଙ୍କିଂ ବି କରି କରି ଆହୁରି ହ୍ୟାମ୍ପର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଖୋଲା କଥା ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ହଁ ଭାଇ ସତ କଥା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ନଥିବ ସିରିୟସଲି ଯେଉଁ ଟାୟାର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି 10,000 8,000 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାଇକ୍ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଟାୟାର ନଥିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିପାରୁନଥିବ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିନଥିବ ଇଭେନ୍ ଟାଙ୍କି ପୁରାପୁରି ଚେପା ହେଇଯାଇଥିବ ତେଲ ଏକର ସାଇଡ଼ରୁ ଗଳୁଥିବ ଚେନ୍ ଢିଲା ଥିବ ଗାଡ଼ିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆମକୁ ଦରକାର ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରୋସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବି ନିଶା କର ୱାନ୍ସ ତମେ ବାଇକିଂରେ ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ମାନେ ନା ସବୁ ନିଶା ଆପେ ଆପେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ ତାପରେ ରହିଲା ତମେ ନିଜର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଜାଣିବ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ବାଇକିଂର ତମେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନରେ ଥରେ ତ ଏମିତି ବାହାରିବା କଥା ତାକି ନିଜେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଯାଏଁ ବଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇପାରିବେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଲାଇକିଂସ୍ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିକି ଜାଣି ବି ପାରିବେ ତ ଥରେ ତ ଏମିତି କରିବା ହିଁ କଥା ତମର ଲିମିଟେସନ୍ସ କେତେ ତମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଗଲା ଗୋଟେ 10 ଦିନିଆ 15 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଘରୁ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିନା ରହିପାରେନି ଗଲେ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯାଏ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି 20-22 ଦିନ ଟ୍ରିପ୍ରେ ସେ ଦେଖୁଥିବ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଏଠି ତମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ମୋତେ ଏକା ଟୋ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଲି ନିଏ କି କେଉଁଠି ଲିଫ୍ଟ ମାଗେ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଆସିକି ନିଏ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମର କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେତେ କେହି ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ନଥିବେ ନିଜକୁ ତମେ କେମିତି ସେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଭଲକୁ ଆଣିପାରୁଛ ସେଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ବାଇକିଂଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ରାଇଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇକି ତମେ ବହୁତ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ବହୁତ ସାରା ରାଇଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରାଇଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳିନି ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇକ୍ ରେସିଂରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେସିଂରେ ବି ଇଭେନ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ସେମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଇଏ କରନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗ ପଇସାଟା ହେଇପାରୁନି ନହେଲେ ପଇସାଟା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ରସି ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କନଫିଡେନ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥାଅ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେ ଅଛି ବୋଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଯାଇପାରୁନି ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରାଇଡର ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ପ୍ରଫେସନରେ ବି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବି ମୋ ବାଇକିଂକୁ ଦେଖି 15 ଜଣ ପିଲା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ଫଲୋ କଲେ କି ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ବାଇକିଂର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଗଲେ ଏତିକି ଆମର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ରହିବ
जो तुम पैशन टाକୁ प्रोफेशन रे कन्वर्ट Convert कर परिबो କରିପାରିବ। खाली यूट्यूब भी नुहे तमे स्पोर्ट्स सेक्टर भी बाइकिंग रे जाय कि पैसा इनकम करि परिबो तमे इवन ट्रेनिंग वे रे भी जाय धर तमे चाहो जो ट्रेनिंग स्कूल करिया पई तमे सेठी भी जाय कि स्टंट ट्रेनिंग हो कि बाइक राइडिंग ट्रेनिंग हो कि तमे कार ड्राइविंग स्कूल हो एई टाइप रो बहुत सारा मल्टीपल वेज अछि जो तमे पैसा इनकम करि परिबो। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ରାଇଡିଂରୁ ଯେ ଇନକମ୍ କଥା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ରାଇଡିଂରୁ ଆମେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ ମାନେ ଧର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଧର ଧର ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ସିଏ ରାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କେମିତି ଆସେ ରାଇଡିଂରୁ ହିଁ राइडिंग करछन बहुत दिन हेलानी यूट्यूब रे नाहति बट दे वांट समथिंग टू अर्न और प्लेटफॉर्म दरकार तो केमती भी इनकम करियो यूट्यूब नाही गिंदा ଆଜ୍ଞା बाट बहुत अच्छी जेमती कहली स्पोर्ट्स वे भी तुम जाई परिबो तुम कोनोसी गोटे पर्टिकुलर बाइकिंग सेक्टर रे तुम निजर एथलेटिक स्पिरिट टाको देखै परिबो ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग सर्किट रेसिंग किंतु बहुत सारा रेसिंग अछि इवन ट्रेल राइडिंग रे भी होवे गोटे हो स्पोर्ट्स सेगमेंट हो यूट्यूब बिना जदि तुम बाइकिंग रो इनकम करियो चाहो स्पोर्ट्स सेगमेंट ओडिसा रे एटा टिके बैकवर्ड्स रे अछि बट आमे ही आम टीम अछि गोटे उत्कल ड्राइव्स आमे लास्ट ईयर ही स्टार्ट करछु ए कल्चर टा ओडिसा रे ओके तो आमे एबे ओडिसा रो सबुठु बड़ इवेंट आमे ऑर्गेनाइज करथिलु हमर डट राइडिंग अच्छा हमर इंस्टाग्राम रे पेज अछि utkalDrives.park सेठी हमरा डॉट बाइकिंग रो सब इवेंट होउछ जेमती आपण देखथियो सब मोटोक्रॉस बाइक सब जंप्स मारंती स्लाइड्स करंती कादुरे पसी जांती बालरे पसी जांती सेही टाइप रा हम ट्रैक तयारी करछु से ट्रैक रे आमे पिला मानको प्रैक्टिस करौछु से माने हम पाखरे प्रैक्टिस करिके जाय कि नेशनल लेवल रे हो कि स्टेट लेवल रे हो से सब अलगा स्टेट रे पार्टिसिपेट करछंती तो एटा भी गोटे वे इनकम करिया पई तमे जदी मल्टीपल इवेंट्स रे जॉइन करिके जीतु छ से जगह रे गोटे गोटे ब्रांड एमिति आसीबे तमे यूट्यूब रे थाओ कि न थाओ इंस्टाग्राम रे थाओ कि न थाओ तमको से ब्रांड हायर करिया पे कोटी कोटी टका देबे तमे जो भी सिटी रो बिलोंग करो तमे धर गोटे पूरा छोटो सिटी रो अच्छा बट तमे स्किल सेति डेवलप्ड अछि तमे किछिटा इवेंट रे भी जीती छ से जगह रे गोटे ब्रांड आसीबो तमको कहबो कि तू किछि कर न कर तू खाली हम ब्रांड रा से गाड़ी चला ट्रैक से छिड़ा हबो जीत न जीत गाड़ी चला आमे तोर खाइबा पीबा रहिबा सब खर्च आमे दो एई टाइप रो भी अछि जोडा का आमे आज का टाइम रे स्पोंसरशिप को तापरे आउ गोटे बाटर रह गेला तमे यदि बाइकिंग करूछ और सेही वे रे जाउछ कि यूट्यूब थाउ कि न थाउ इंस्टाग्राम थाउ न थाउ इनकम करिवो तमे ट्रिप एडवाइजर भी ही परिवो ओके तमे जे ट्रिप करिछ हमरा आइडियाज अछि तमे ए जाको एमती जाई परिबो एठी खाया मिल परिबो तमे ट्रिप एडवाइजर भी ही ट्रिप एडवाइजर और बाइकिंग दिटांग अलग अलग टॉपिक ही जाउनी माने नॉर्मल जे धर मु धर ट्रैवल करछि ए जगह को जाई छी मु आपन कहि दे परिबी कि एटे तमे कार अच्छा ओके लेट तमे कार रे गलो बट मु गोटे बाइकर मोर यूट्यूब नै किछ नै अच्छा से जगह रे मु जदी ट्रिप एडवाइजर थिबी तम बस रे भी जाओ जो थे भी जाओ मोर ट्रिप एडवाइजर अछि मु तमको एडवाइस करि परिबी जोटा कि मु चार्ज करबी तमको सुकिलर नै भाई आम ओडिसा रे आम इंडिया रे बहुत जगह अछि कि ओडिसा से कल्चर अपन स्टार्ट हेनी बहुत जिंस अछि आम लोक चाहू चंते एक्सेप्ट करिया गु बट ताकू कि अमाउंट पे करियो पड़े बोले से माने करंदी ठीक है निज मुंड खर्च करंदी हरान रे पड़ंती बाहर कंट्रीज रे एउडा सब बहुत चलछि ताकर किछि नथिबो खाली पेन पेपर रे तमु लिखि देबे तमे चाहो के दिन तमु बचाली 10 दिन ट्रिप दरकार तमरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तमरा बस रहिला पूरा गाइड गोटे बने हां मु गोटे पूरा शेड्यूल तम बनै दे एई दिन एई जगह तम बुलला परे एई जाके लॉन्च करबो एई तापर आसी डिनर करबो एई स्टे करला तापर ने एई जगह जिवो एई जगह गले तमके एति किलोमीटर पड़िबो एठी एति की चेक पॉइंट्स अछि तमे एई जगह तमे ब्रेकफास्ट की टिफिन एटा गोटे कोहा जे पर ट्रिप एडवाइजर तमे एटा भी करि परिबो मल्टीपल वेज अछि एमते आउरी बहुत सारा अछि तमे चाहू छ धर बाइकिंग करछो तमे चाहू छ कि जेमति कहलो तमे गोटे भलो जगह रे छोटो कैफे टे भी कर परिबो बाइकर्स कैफे रिलेट करि परले बहुत सारा बाट बाहर जिवो यदि पैशन तमे सेति के डेडिकेटेडली फॉलो करथो आपनकर सेमती किछि कि आपनको कम्युनिटी रे सेमती के अछंती जे बाइकर्स कैफे के कोन केना जदले जो रोड रे माने जो ट्रैवल करथन अच्छा आपन कोडा प्रेफर करंती सकाल ट्रैवल करिया के या राति रे सकाल राति नहीं एमती कोन ना राति रे बहुत डिस्टेंस कवर हो जाए हां हो जाए किंतु रिस्की भी बहुत रिस्की थाए कोन
ରାତିରେ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବେଶୀ ଜାଗା ପାଇବନି। ରାତିରେ ତମେ ମୁଁ ବି ରାତିରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ରାତିରେ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ 920 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ଖାଲି ରାତି ନୁହେଁ, ଆମର ଦିନ 2ଟା 3ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଥିଲି, ତାପରଦିନ ସକାଳ 8ଟା ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥିଲି। ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆରାମସେ ସେଇଟା 920 କିଲୋମିଟର କଭର କରିପାରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତାପରେ କେହି ନଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପିଡ୍ କ୍ୟାରି କରିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ରହିବାକୁ ବି ବେଶୀ ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏକା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ 5 ଦୋକାନ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଡର ରହିବ, ତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ରାତିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛି ଦିନରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କরি। ଏମିତି କିଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ବାଇକ୍ ରାଇଡିଂର? ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘୋଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଥା କହୁଛ ନା? ଘୋଷ ବାଘ ଭାଲୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ। ହଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହାତୀ ଦେଖିଛି, ଇଭେନ୍ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି ଆମର କୁହେ, ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କୁହେ। ମୁଁ ସେନାରେ କଥା ହେଇଥିବି, ଏବେ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ହାୟାବୁସା ରାଇଡରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବେ ଇଭେନ୍ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ନା କୋଉ ବର୍ଷ 22 ନା 21 ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହାତୀ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଗୟଳ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ନୀଳଗାଈ ଦେଖିଛି, ସମ୍ବର ଦେଖିଛି। ନୀଳଗାଈ ଜାଣିନି ମୁଁ। ନୀଳଗାଈ ଜାଣିନି। ନୀଳଗାଈ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ହବ ସେ। ସିଂହ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିବ, ଏଇ ସାଇଜର ସିଂହ ରହିବ, ଗାଈ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ। ଗାଈଟା କ'ଣ ନେଳିଆ? ନେଳିଆ ନାହିଁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତୋର ପିକ୍ଚର ଦେଖୁନ ହଷ୍ଟେଲ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ତ ନୀଳଗାଈ ଦେଖିଛି, ହରିଣ ଦେଖିଛି, ମୟୂର, ଇଭେନ୍ ଏମିତିଆ ସାଇଜର ମୟୂର ଦେଖିଛି, ମାନେ ଆମ ସୋଫା ତ ଛୋଟ ହବ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମାନେ ସିଧା କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡିଟା ଖାଲି ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ହବ, ମାନେ ମୋ ବଡି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ବଡି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୁରା ଲମ୍ବା ହବ 8 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖିଛି କ'ଣ ସେଟା କୋକିଶିଆଳି ଭରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭେରାଇଟିର ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ହାତୀ ଦେଖି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯଦି କହୁଛ, ମୁଁ ସାଇକେଲରୁ ହିଁ ହାତୀ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର ଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ରହିଯିବେ, ସେ ଖାଇକି ପଳେଇବେ। ଗଜରାଜ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମେ କେହି ନୁହେଁ। ଠିକ କଥା। ସୋ ତମେ ଯୁଆଡେ ତମେ ଯେତେ ବଡ 30 ମାର ଖାନ ହେଇଥାଉ କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ତମେ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ, ସେ ଯାହା କରୁ, ତମକୁ ସେ କିଛି କରିବନି। ହାତୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋଠୁ ମାତ୍ର 15ରୁ 18 ଫୁଟ ଦୂରରେ ହାତୀ ଦେଖିଛି। ଗାଡି ସ୍ପିଡରେ ଅଛି, ହାତୀ ଦଳ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 15ରୁ 18 ଫୁଟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ରହିଛି। ମତେ ଆସି ମୋ ଆଡକୁ ବୁଲିକି ମନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋର। ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପୋକ୍ କରନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣିକି, ସେଇଆ ତ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ବି ଧର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିକା ବି ଯୋଉ ସବୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଲିଓପାର୍ଡ ହୁଏ, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ ପଳା ନା, ସିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସିଏ ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଅବଭିୟସଲି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମର ମୋର ଏବେ କଥା ହଉଛି, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟାଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ୱେରେ କିଛି ଗୋଟେ ନ କହୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଆଡୁ ସେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବନି। ଏଇଟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଲାଗୁ ହୁଏ। ସେ କୁକୁରଟି ବି ଯଦି ତମକୁ କାମୁଡୁଛି ନା, ତମେ ଜାଣିଥାଅ ଏଠିକି ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ତା ସର୍କଲ ତା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଠିକ କଥା। ଇଭେନ୍ ସାପ ବହୁତ, ଆମେ ଟ୍ରେକିଂ ବି କରୁ, ସାପ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ ନ ପକେଇଛ, ସେ ତମ ଗୋଡ ସାଇଡରେ ତମକୁ ଗୋଡ ଉପରେ ଚଢିକି ପଳେଇବ, କିଛି ହବନି। ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହାର୍ମ ନ କର, ସେ ତମକୁ କିଛି କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମେ ରହିଯିବ, ଯାହା କରୁଥାଅ ରହିଯାଅ, ପୁରା ଚାର୍ଜ ବି କରିକି ଆସୁଛି ଯଦି ବି ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଛିଡା ହେଇଯାଅ, ପୁରା ଏମିତି ବନ୍ଦ କରି ଛିଡା ହେଇଯାଅ, ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଛିଡା ହେଇଯାଅ, କାରଣ ହାତୀକୁ ତମେ ପାରିକି ଯାଇପାରିବନି। ତମେ ଯେତେ ଭଲ ବାଇକ୍ ଚଲଉଥାଅ, ଯାହା ଚଲଉଥାଅ, ସଡନ୍ ଟର୍ନ ମାରି ପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ହାତୀ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଗାଡି ବୁଲେଇ ଦେଇକି କଟିଯିବୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷ। ତ ଆରାମସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହବ, ହାତୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବେ, ସେ ଯିବେ। ହାତୀ ଦେଖି ଏନକାଉଣ୍ଟର ମୋ ଲାଇଫରେ 12 ଥର ଖଣ୍ଡେ, 10-12 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଚନ୍ଦକା ଜାଣିଥିବ,
2008 ବେଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ ଆମର ଇନଫୋସିସ୍ ପଛପଟ ରୁଟ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଡ଼ରେ ପତଳା ରାସ୍ତା ଥାଏ। ତ ସେଠି ହାତୀ 2-3 ଥର ଦେଖାହେଇଛି। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଆପାଚି କଥା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଆପାଚିରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ତାକୁ 4 ଥର ଦେଖେଇଛି ହାତୀ। ସେ ଯେତେ ଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରି ସେ 4 ଥର ଯାକ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଆମର ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ରେ ବି 2 ଥର ବୁଲେଟ୍ରେ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ହାୟାବୁସାରେ 2 ଥର। ହାତୀ ସବୁବେଳେ ଦେଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ହାତୀ ମୋତେ କେବେ ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ବି ହାତୀ ଦେଖାହେଇଛି, ସକାଳ ଭୋରୁ ବି ଦେଖାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଲି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଘୋଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନା ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଘୋଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି କି? ନା ଏଇଟା ଫେକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବିନି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି, ବଟ୍ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି ବୋଲି? କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁଠୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ବାହାର ଥାଉ, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକାଳ। ଗ୍ରୁପରେ ନା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ତ ବୁଲେଟ୍ରେ ପୁରା ସାମାନ ଲୋଡ୍ ଥାଏ। ମୋ ଆଗରେ 2ଟା ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ 45 ୱାଟ୍ର LED କ୍ରି LED ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି। ତ ଆଗଟା ପୁରା ସେମିତିରେ ବି ଦିନ ପୁରା ଦେଖାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମାନେ ତମ ଲାଇଟ୍ 2ଟା ଏଇଠି ଲାଗିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପଛକୁ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଗରେ ଯାହା ଅଛି ତମକୁ ସବୁ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଚଲାଉଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା, ପୁରା ଡାର୍କ ଜଙ୍ଗଲ। ସେଠି ଆମେ 80 କିଲୋମିଟର 90 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ରଙ୍ଗ କରି ପୁଣି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ପୁଣି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲୁ। ରଙ୍ଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁନଥିଲୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୁଁ ନିୟର ଅବାଉଟ୍ ଆମେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ସେ କଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲୁ, ଟୋଟାଲି ଆମେ 30 କିଲୋମିଟର ରଙ୍ଗ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି 30 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମୋର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, LED ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇ ରେଞ୍ଜରୁ ଆଗକୁ ଥିବ, ମାନେ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯୋଉଠି ଧରିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଗକୁ ଥିବ, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ କିଛି ନଥିବ। ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇଥାଏ, ରାତିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖାହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲେ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା କି ମୋର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଏ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ହୁଏତ ପେଚା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ବାଦୁଡ଼ି ବି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ 30-40 ସ୍ପିଡ୍ରେ ତମର ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଆସିବ। 30-40 ସ୍ପିଡ୍ରେ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି 30-40 ବି ଅଧିକ ଯାଇପାରିବନି। ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅନିଜି ଫିଲ୍ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ଚଲିଲା ପରେ ମୁଁ ହର୍ନ ମାରିକି ଶଶି ଭାଇକୁ କହିଲି, ଯେ ମୁଁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ହସି ଭାଇ କହିଲେ, ହସି ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଅ, ମିଶିକି ଯିବା। ନା କିଛି ଦେଖାହେଉନି, ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଛେ। ମୋତେ କାହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କର, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ହଁ ମୋ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଯାଇକି ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଦେଖିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣଟା ଗୋଟେ। ତ ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରିକି ଆସିଲୁ। ତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ମିଶିଲୁ, ନିୟର ଅବାଉଟ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି 80 କିଲୋମିଟର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ମିଶିଲୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଲା କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ଏକଟେ ଆସିଲ, ଭୁଲ କଲ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଆସନ୍ତିନି। ସିନ୍ କ'ଣ ନା ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଡର ଅଛି, ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ମୋ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଏତେ ଜୋରେ କିଏ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏତେ ଇଏ କରିନି, ମୋତେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ପିତିଟା ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍, ବହୁତ ହିଁ ହଣ୍ଟେଡ୍। ଇଭେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର MSK ଜଟପ୍ରଭଜୋତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଥାଏ କାହ୍ନା, ତା ଲାଇଫ୍ର ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ଥିଲା। ତ ସିଏ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ ରାଇଡ୍ରେ ଯାଇନଥିଲା, ଜୋସ୍ରେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇଛି ଲଦାଖ। ତ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଦିନ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସଚପାସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ୟାରାଘର, ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଛୋଟ ଗାଁଟା ନାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁଟାକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପୁରା ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ପୁରା କର୍ଭସ୍ ଦେଇକି, ମାନେ ଘାଟି, ମାନେ ରିଏଲ୍ ଘାଟି। ମାନେ ତମେ ସେ ଘାଟିରେ ତମେ ଛିଡ଼ା ବି ହେବ, ତଳକୁ ଅନ୍ୟ ଡର ମାଡ଼ିବ।
ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ସେ ଘାଟି ରାସ୍ତା କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଫାଟିଯାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 7:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେବ। ଆମେ ରାଇଡ୍ କରୁଛୁ କାହ୍ନାର ମୋର, ଆଗରେ ଶଶୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କାହ୍ନା ଆସିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡୋମିନାର ଚଲାଉଥାଏ କାହ୍ନା ଚଲାଉଥାଏ ପଲ୍ସର୍ 220। ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କହୁଛି ଚମ୍ପକେଇ ମୋ ଡାକ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚମ୍ପକ। ତ ଚମ୍ପକେଇ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କରୁନ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କହ ନା ଭାଇ ମତେ କିଏ ଲାଗୁଛି ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପେଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ପେଲୁଛି ନା ଭାଇ ମତେ କିଏ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗାତକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ପେଲୁଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଏମିତି ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ତମର ଘାଟିଟା ଅଛି। ତ ସିଏ କହୁଛି ମତେ କିଏ ସାଡ଼କୁ ପେଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହା ଏମିତି ହେଉଛି କେହି ପେଲୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓପେନ୍ ଅଛି ପବନଟା ବାସୁଥିବ କାଳେ ତ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବୁ। ସିଏ ହଁ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ସମୟ ନାଇଁ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରୁ ପେଲୁଛି, ମାନେ କାନ୍ଧଟାକୁ ଏମିତି ପେଲୁଛି। ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ 20-30 ସ୍ପିଡ୍ରେ ତମ ଘାଟିରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବ ତ ନାଇଁ ମତେ ପେଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ରହ। ସେ ପାଖରେ ରହ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଟୋଟାଲି ମୋ ଲଗେଜରେ ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯାଇ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ହଁ କାରଣ ସେ ଜଣେ ତମକୁ ହାତରୁ ପେଲିବ ଆଉ ପବନରେ ପେଲିବ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଭାଇବ୍ସ ନ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ପବନଟା ପେଲିଥିବ କି କ'ଣ ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବାହାନା କରି ତୁ ଚାଲ କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ସକାଳେ ଗଲା ଚମ୍ପକେଇ ତମେ ସତ କହିଲ ତମକୁ କିଏ କିଛି କରୁନଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମତେ କିଏ କିଛି କରୁନଥିଲେ। କୋଉଟା ମିଛ କଥା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଇଟା। ଲକଡାଉନରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ କଲି ନା ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇକିଂରେ ବେଶୀ ପଳେଇଲେ। ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ 22-23 ଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ କଥା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଫୋନ୍ କରନି ରହିଯା, ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ରହିଯା ଫୋନ୍ କରନି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ହଁ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦବା କଥା। ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋସ୍ ଟୁ ହର୍। ଯଦି ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କ୍ଲିପରେ ଇନସର୍ଟ ହବ। କୋଉଠି ଥିଲା କାହ୍ନା? ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତ କାହ୍ନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାହ୍ନା ମୋତେ ପଚାରିଲା ଭାଇ ତମକୁ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନି? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଇନି। ଭାଇ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିନି କି ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ହଣ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବେଣ୍ଡ ହେଇ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିବ କି ଏମିତି ମାନେ କି ପେଲିକି ନେଇଗଲା ଭଳିଆ। ତ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଠି ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଛି ଲୋକେ ତମକୁ କିଛି ହେଲା କି ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ମାନେ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉ ସେଇ ସିନ୍ଟା ହେଲା ଯେଉଁ ପେଲିବା ସିନ୍ଟା ତା କାନ୍ଧ ଧରି ପେଲିବା ସିନ୍ଟା ହେଲା। ଆମେ ପୁରା ଫିଲ୍ କଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ ଏଇ ଘର ସାଇଜ୍ର ପଥରଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଇଭେନ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ସେ ପାର୍ଟଟା ଅଛି। ତମେ ଦେଖିବ ସେ ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ସେ ପଥରକୁ ତମେ ହଲେଇ ବି ପାରିବନି। ଅଲରେଡ଼ି 2-3ଟା ଜେସିବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହବ ମାନେ ପଥରକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭଙ୍ଗା ହବ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇକି ସାଇଡ୍ କରାହବ, ଅଲଗା ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହ୍ନାର ଜ୍ୱର ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଡରିକି ଅଛି। ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଛାନିଆ ସିଏ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠି କଥା ହଉ ଏମିତି ସେ କହିଲେ କି ହଁ ଇଏ ଭୂତିଆ ଜାଗା ହେ ଏମିତି ଦେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆକୁ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲ। ହେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ କାହ୍ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା କି ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ଜାଗା ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସିଏ ତ ମୋତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହବ ଅବଭିୟସଲି। ସେ ପିଲା ଭୂତ ଡରୁ ସେ ଲୋକଟା ହିଁ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମେ କେମିତି ତାକୁ ନ କହିକି ଆଣୁଛ। ସେ ଡରି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜ୍ୱର ଫର ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ କରିବ। ତାର ପୁଣି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଜ୍ୱର ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ହେଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଏରିକ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଗଲି, ତାପରେ ବି ସେ ଡରିକି ଛାନିଆରେ ଆଉଟ୍ ଜ୍ୱର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭୂତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ହଁ
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନା ଥାଏ ମେଣ୍ଟାଲ ସିକନେସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ତମେ ଭାବିଦବ ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ମାନେ ସେ ହଉଥିବ ଭୂତ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଭାବିଦବ ମାନେ ଦେଖ ନ ଦେଖ ତମ ଫିଲ୍ ହବ କି ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ଇଭେନ୍ ତମେ ନ ଦେଖିକି ବି ତମେ ଏମିତି ଭାବିବ କି ଜଣେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତ ସତରେ ବି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫିଲ୍ ହବ ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଉଡ଼ିକି ଗଲା এইটা টাইপের সাইকোলজি গেম। তারপরে মেরাইন ড্রাইভের তো স্টোরি জানিଥିବେ ସମସ୍ତେ জানি ভূত স্টোরি ମରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୁରୀ ହଁ ଜାନି ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ବି ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ ନଥିଲା ଆମର ସେଟା କାର୍ ରାଇଡ୍ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର। ରାତିରେ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ 2011-12 କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାତିରେ ଭୋଜି ଭାତ ସରିଲେ ଆମେ ପଳାଉ ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ତ ଦୁଇଟା କାର୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡି ସିଏ ବି ଥାଏ ମୋ ସହିତ। ତ ସିଏ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉ ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ଆମେ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ ହଠାତ୍ ନର୍ମାଲି ଯାଉଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ସେ ସିନ୍ଟା ବୁଢ଼ୀଟା ବାଡ଼ି ଧରିକି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ପୁରା ବାଡ଼େଇଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଢ଼ୀକୁ ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ଆମ ଉପରେ ଗଲା କ୍ରୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ସନରୁଫ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ସେଡାନରେ ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସନରୁଫ୍ ନଥାଏ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ମାନେ ଆଗ କାଚ ସନରୁଫ୍ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେଲା ଏଇଠି ଆଉ ସନରୁଫ୍ରେ ସେତେବେଳେ ସନରୁଫ୍ ମାନେ ତ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଖୋଲିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ 2011-12 ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ସନରୁଫ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସନରୁଫ୍ ଅଛି ମାନେ ୟୁଜ୍ ହବ ହେଲା ହଁ ଆମେ ଖୋଲା ୟୁଜ୍ କିଛି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ନ ଖୋଲା ହେଇକି ହାତ ଫାତ ଅନା ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଟୋକାଳିଆ ଟାଇମ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଥାଉ ଆଗରେ ପାଡ଼ ହେଲା ଆଗ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏମିତି ସନରୁଫ୍ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଡ଼ିଲା। ଇଭେନ୍ ପଛରେ ଦେଖିଲୁ ପଛ କାର୍ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ସିଏ ତା ଉପରେ ବି ଚଢ଼େଇଲା ଆମେ ରହିଗଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ ଯାହା ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ମାନେ ହରିଣଟାକୁ ଚଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଚଢ଼େଇଛୁ। ତ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ କାଳେ ହରିଣ ଫଣ ହେଇଥିବ ଡେଇଁକି ପଳେଇଥିବ ମାଡ଼ ହେଇକି ଡେଇଁକି ପଳେଇଥିବ ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲୁ ତ ଡର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କରିବୁ କ'ଣ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି କାହାର କିଛି ହେଇନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟର୍ନ ଘରକୁ ଜ୍ୱରରେ 6 ଦିନ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଫିଲ୍ ହବ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲୁନି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ମାନେ ହେଲା ଇଭେନ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ପଛ ଗାଡ଼ି ବମ୍ପର ବାହାରି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାରଟା ଚଢ଼େଇଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କାହାକୁ ପାଇଲୁନି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସନରୁଫ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ ସନରୁଫ୍ ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଟର୍ନ ଘରକୁ ସିଧା ଆସିକି 6 ଦିନ ଜ୍ୱର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ 2 ଜଣ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ପୁରାପୁରି 6 ଦିନ ଯାକ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେନସନ୍ ବି ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଓଜସ୍ୱୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଲାଣି 2017ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟା ଭାଇ ମିଶିକି ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର 3ଟା ଫାଷ୍ଟରୁ 2-3ଟା ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟାକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଫୋକସ୍ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଫାନିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦିନକର ଇନକମ୍ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛୁ ମାନେ ଅନାଥ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆପଣ ନେଉଛୁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ବି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଏବେ ଆମର 253 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ବହି ଖାତା ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଛୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ ମାନେ ଯେମିତିକି
देश विषय ज्ञान दवा आम इतिहास विषय ज्ञान दवा आम संस्कृति विषय ज्ञान दवा एगुड़ा तो बहुत स्कूल एगुड़ा सब कम शिखा जाए तो आम सब से सब फील्ड्स कवर कर आम टार्गेट भी रखीचु आम छुआ मानकर जो पढ़ाऊ एटलिस्ट पर बैच 10टा IAS OS बाहर कर छोट छुआ मान नाइस एम चलती फाउंडेशन ओजस्वी फाउंडेशन जदि आपण मानक व्यूअर्स मानक जदि के देखुचंती चाहूचंती किसी हेल्प करिया को ताहले कांटेक्ट करंतु ईमेल माध्यम रे आमे लिंक आपण माने डिस्क्रिप्शन में पाई जिवे तो भाई आउ गोटे क्वेश्चन आपण जदि एमती राइड्स को जानती प्लेलिस्ट माने एमती किछि गीत सुनी सुनी बाइक चलांती ना सेमती किछि नहीं भाऊजो कैमरा बोला भाऊजा को बोला भाऊजा चल रात के बोला तापर सेटा को बोले दे भाऊजा रीटेक भाई भाऊजो बड़े एक्सप्रेशन एठी पळे आसो तमे हां एठी पळे आसो कैमराटा को बुलेले से कोड को तुम वॉइस टाणीवन ना आजिकल के छुआ मानू को जो माने गोटे इयरफोन कान रे केंती की गाड़ी चलांती ना सेटा तो सब बड़ भूल जिंस सब माने हेलमेट इंटरकम सिस्टम यूज करो बट इयरफोन हेडफोन यूज करनी इयरफोन हेडफोन रे कौन हुए तुम आउटर नॉइज टा पूरा डेड हो जाए तुम पाखक जदि किसी जिनस मारिक आसुव ट्रक है हॉर्न भी मारिक आसुव तुम जापर तो से जगह मुझे सजेस्ट करी इयरफोन यूज करनी गाड़ी चलला बेले कदापि इवन किसी गीत न शुण पछे कि इयरफोन शुणनी कारण जो इयरफोन देदेले भी तुम धर गोटे हॉर्न शुणा बहुत लो वॉल्यूम शुणा हम तो तुम हेटा केतळे इग्नोर भी कर देथो तुम एक्सीडेंट तो जानि परिबोनी हेडफोन यूज करो बहुत सारा भलो भलो ब्रांड्स रा आसुची हेलमेट लगाय पे हेडसेट सब अच्छा एमती भी आछे हां मु सेटा यूज करे अच्छा तो तुम इवन इंटरकम भी करो आपण यूज ही कहीं करनी आपण न्यूज शुनिया सेटा मु लगे रीजन फास्ट रीजन थिला से इंटरकम सिस्टम मैडम को सहित कथा भाई मझे माने हैरान कले कि तुम कहीं फोन उठो ना गाड़ी चलला बेले फोन मुझे हो ठीक है उठेबी आ टका टी मोटा अमाउंट गला तो रेगुलर कथा हो पारि तो तापर अभ्यास गला न्यूज इंटरकम सिस्टम लगे न्यूज तो आजिकल पिला एति सजेशन टोटाली इयरफोन यूज करनी पारुच इयरफोन जगह गोटे एज ए राइडर गोटे भल हेलमेट नियो से इंटरकम सिस्टम यूज करो सो दैट तुम गीत भी सुन पार प्लस बाहर नॉइज भी सुन पार आउ से मन को जो माने हेलमेट पिन्ना गाड़ी चलेला बेले माने तांको सहायता को हेलमेट पिंधी की जा कुछ पुलिस हमको जात पारे माने पुलिस पे थोड़ी पिंचो निजी सेफ्टी पे पिंधिया कथा गोटे हेटी सामना रे बसची ताको कहि के धक्की गलेनी घर से पिंधु नाही से पिंधिबे केते जत्ते वर्ष से तांका लाइफ रो मूल्यटा जानिबे किंतु आपे पिंधे तुमको आ कहया पड़िबनी तो से जानिबे मो मुंडर दामटा अधिक अछि 100 टका 200 टका पुलिस पाइ नु हला तो पुलिस आजिका टाइम रे कोन हेलमेट पिंधिया कथा कहिले पिला माने गोटे रीजन दियंती हां पुलिस हमर किछि करिवनी हां 5 टका अछि 5 टका पुलिस को दे दो तो मुंड को 500 1000 टका तो मुंड खोला कथा तुम गोटे धर गोटे बीटेक इंजीनियर तुम बापा मुंड ऊपर इन्वेस्ट कर 15 लाख 16 लाख टका ठीक कथा तुम स्कूलिंग रे तुम 10 लाख टका खर्च होइथिबो तुम मुंड वैल्यू सेती सस्ता नुहे तुम सेती सस्ता भाबुछ तो गोटे भल हेलमेट यूज कर निजर वैल्यू रख एटा तुम यदि पढुछ एति जान था तुम आग मुंड यदि किछिटा भी घात होउछ ना ता पर भी आउरी खर्च अछि करेक्ट पुलिस 5 टका नै कि से तुम छाड़ दबो सेतरे कोनो प्रॉब्लम नै किछि किंतु तार जो कॉन्सिक्वेंस अछि सेटा तुम बहुत महंगा पड़िबो तुम सेते बेल जान परियो तुम मुंडर दाम केते तो भाई आपण राइड को जीवा पूर्वरु कौन सब माने प्रिकॉशंस नियंती माने निज सेफ्टी पई आ कौन एमती किछि रिचुअल्स अछि कि धर जीवा पूर्व ई मंदिर को जीवार अछि माने किछिटा बिलीफ्स भी थाए आ किछिटा प्रिकॉशंस तो नोथबे सेटा कौन तो फास्ट सेफ्टी विषय रे कथा तापर रिचुअल्स विषय रे कथा सेफ्टी रे तुम को टाइप रो गाड़ी चलाउछ ता ऊपर निजर सेफ्टी गियर्स डिपेंड करे और तुमे जो भी टाइप रो गाड़ी चलाउछ जदी बेस्ट सेफ्टी गियर्स न पे चाहछ सेटा भी तुम पाखे ऑप्शन अछि तो इवन राइडिंग गियर्स रो कॉस्ट इटसेल्फ आज 15 लाख 16 लाख राइडिंग गियर रो कॉस्ट माने शूज पैंट जैकेट हेलमेट ओके और ग्लोव्स एति की जिंस तुम 1.5 लाख 2 लाख ए टाइप रो भी आस जीवो इवन तुम जे तुम पाखे यदि बजेट भी नाही तुम किछ न होले गोटे स्पोर्ट्स शूज पिंधि परियो नॉर्मल गोटे स्पोर्ट्स शूज पिंधि परियो
गोटे नॉर्मल विंटर जैकेट भी पिंधि पारिबो तुमको अवश्य गरम हम कि गाड़ी चलेला बेले तुम ठंडा रहिबो किंतु से विंटर जैकेटा तुम कोठी भी क्रैश करछो यदि एटलीस्ट हमर बॉडी स्क्रैचेस ओवर तुम सेफ हे जीवो तो आ गोटे जीन्स पैंट यूज करिवो नॉर्मल हेलमेट किछि भी जदि तुम पाखरे बजेट नाही तुम पे एटा कहूची तुम नॉर्मल जीन्स ही पिंधुबो नॉर्मल 1000-1500 हेलमेट तो पिंधि पारिबो बट नॉर्मल 400-500 भीतर गोटे ग्लोव्स भी किनि पारिबो सो जदि बजेट कम है तुम एटा सब यूज करि पारिबो राइड्स रे तो जदि बजेट तुम खर्च करि पारिबो देन तुम 10-15 हजार भितर भी ऑलमोस्ट सब गियर पाई जीवो जैकेट पैंट बूट्स हेलमेट सब भल भल जिनस पाई जीवो आ जब तुम बजेट अच्छी आ राइडिंग स्टार्ट करबा चाहूछ मन खोली खर्च कर पारिबो तुम पाखे रेंज बहुत अच्छी को भी गाड़ी तुम स्प्लेंडर चले कि भी गोटे 10 लाख टकार राइडिंग जैकेट भी पिंधि पारिबो जे तुम्हारा बजेट अच्छी तो राइडिंग गियर तो बहुत वेराइटी भी अच्छी तो मोटो क्रॉस रे भी अलग राइडिंग गियर अच्छी तापरे रेस सर्किट रे भी अलग राइडिंग गियर्स अच्छी इवेन तुम ट्रेल राइडिंग पाई भी अलग गियर्स अच्छी तो तुम जो टाइप राइडिंग करने चाहो से टाइप भी तुम कैटेगरी अलग चूज कर मोटो क्रॉस राइडिंग गियर अच्छी जोड़ा पूरा जर्सी विशेष करन पूरा बाउंसर जाउची किंतु हां हां माने जर्सी जो माने भी देखु तो जानि परथे जर्सी पिंधंती ढिला ढिला पूरा थिबो पवन जेमति भल से फ्लो कर परियो बॉडी भितरे आ गोड़ जदी को जगह रे हेवी इंपैक्ट आसुची तमरा तार सब आर्मर भी अच्छी आर्मर भी रेटिंग्स वाला थाए D3O D2O ए टाइप रो सब थाए तमे तम हिसाब रे तम को लेवल पर्यंत राइडिंग करछो से हिसाब रे भी चूज कर परियो वेराइटी अछि रेंज बहुत अछि तापर जदि भी रिचुअल्स को आसीबा फर्स्ट मो मोर गोइबी मो मा शिखर चंडी पाखरे जत्ते बळे जोड राइड जाए मा शिखर चंडी पाखरे मथा टेकी दे ताको पाखरे निज जीवनटा रखी आगु जाए जहाँ करियो तम इच्छा तम इच्छा ठीक है तापर रास्ता रे जोडी जा तो जय बजरंग वाली के जय बच्चा एति के आ लोक माने बहुत सारा टाइप रो राइडिंग रिचुअल्स करंती इवन रिचुअल्स कहे गले गोटे मंदिर विषय मन पड़ा जोठी के गोटे बुलेट को पूजा करा होछ आज भी आज के टाइम रे राजस्थान रे ओम बाबा बोली गोटे मंदिर अछि तार बुलेट आज पर्यंत से माने बुलेट टा पूजा होछि से हां ता देरे स्पिरिट अछि बोली कहा जाए तो से बुलेट भी जोटा एक्सीडेंट हेतला से एक्सीडेंट स्पॉट को बारंबार गला थाना रू ऑटोमेटिकली हाँ तो लोक जानी पारलेनी जेते थर थाना को गले गाड़ी सेठी आपे आपे गला तो सेठी आजिका टाइम रे से स्पॉट रे जोटा एक्सीडेंट हेतला से गाड़ी से स्पॉट रे आज पर्यंत थुआ हेछि आज पर्यंत सेठी पूजा होछि तो प्राय बाइकर्स जो माने अछंती जो माने भी सेठी जानती से ओम बाबा से जगह ना से ठाकुर ना हूँ ओम बाबा जो लोकटे एक्सपायर करते तो ताकू पूजा करती तो निजर से राइडिंग कैरियर जमी सेफ हो आमर कई किसी न करूँ पाखे आमर व्हिस्की रम एगुड़ा सब चढ़ा भी जाए तो भाई बहुत सारा बाइकर जो बाइकर कम्युनिटी बाइकिंग वाला सेमती तो ओडिशा रे भी अच्छी से ग्रुप्स को जॉइन करियर प्रोसेस कौन माने एमती किछि गाय अच्छी कम्युनिटी गाइडलाइंस की गाइडलाइंस सेफ राइड राइडिंग गियर सब बळे पिनथियो और डिसिप्लिन राइड ओके ए तीनटा ऐसा तुम जदी एति जिंस मेंटेन करी सोलो राइड में करछो कोनोसी ना कोनोसी ग्रुप रो तुमको इनविटेशन आसी ओके तो तार सेमती किछि ये नहीं गोटे गोटे ग्रुप अच्छी ओडिसा रे नाने बिनी मु जो ग्रुप्स रे कि तुमको जॉइन करे खेले यू हैव टू पे ईयरली सम सब्सक्रिप्शन टाइप्स ओके तो दोज आर लाइक वेरी कॉस्टली बहुत रेयर जिनस भी हुए ताकर जो कम्युनिटी बिल्ड हुए सेटा भी से बहुत सारा फैसिलिटीज भी मिलबो किस्ता जगह तुम एक्सेस मिलबो ब्रेकफास्ट वगैरह मिलबो ए टाइप ओके तापर रादर देन गोटे दीटा ग्रुप और बाकी सब ग्रुप तुम फ्री रे जॉइन कर परिबो तुम फ्री रे राइड जाई परिबो सब काहा को केमती कांटेक्ट करिया पे पड़े जॉइन करिया पे सेमती किछ नै तुम जे राइड करूछो 4-5 दिन तुम यदि कंटीन्यूअसली राइड कल ऑटोमेटिकली तुमको 3-4 जण देखिबे देखला तो जानि कि पिलाडा राइड करछि तो ऑटोमेटिकली देखो हां ये लोग पिलाडा बहुत से राइड करछि नजर रे आसलानी तो हम ग्रुप पे शामिल कर बस अभी ओके तो भाई आपन को ड्रीम बाइक कोन ड्रीम बाइक जोटा एबे करंटली मु ओन करछि मो हायस नाइस तो एमित नै कि एति की सपना सरी वाला या नहीं, पर नहीं, इच्छा अछि इच्छा अछि किंतु बट हेडा एते नेसेसरी नै मोर ओके खाली दरकार जति की गोटे ड्रीम बाइक हायाबुसा तो हायाबुसा
ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଛି କିଣିବାର ଅଛି ଆଉ 2-3ଟା ବାଇକ୍ କିଣିବାର ଅଛି ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ୱିନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି ଓକେ ଆରୱାନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରୁଜର ଗୋଟେ କିଣିବି ଏଇ 3ଟା ବାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ସରିବନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଓକେ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟଟା ଯୋଉଟା ଛୋଟ ବେଳୁ କରିକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ସାଇଡରେ ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ ବାଇକିଂର କ୍ରେଡିଟ୍ କାହାକୁ ଦେବେ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବି ପଡ଼ିକି ଉଠିଥିବି ବାପା ମୋତେ କହିବେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଖବର ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବୁ ହଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ନା ଘରକୁ ଆସିବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚଲେଇ ପାରିବୁଟି ହଉ ଯା ବାପା କେବେ ରୋକି ନାହାନ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ମୋ ବାପା ବି ସେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ରୋକି ନାହାନ୍ତି ବାପା ବୋଉ କାରଣ ସେ ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘରଠୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବ ଜାଣୁଥିବେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫସିଛି ହଇରାଣ ହେଉଛି ତାପରେ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଷ୍ଟଟା କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟଟା ଆମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା କି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଆମ ଗୁଗୁଲ ମାମା बहुत एमती टपिक वीडियो बना जो टपिक आजिका टाइम कहाँ साहस भी हम वीडियो कर तो बहुत कर फ्लॉप तो हिट फ्लॉप तो समस्त जाए तो तार से फ्लोटारे से समुद्र वाला वेव जो अप एंड डाउन रखला से सपोर्ट कर सपोर्ट कर जहाँ राइड कर चुक मिलित सहयोग अच्छे क्रेडिट भाई अपकमिंग ट्रिप्स प्लान्स किछि प्लान्स तो बहुत अच्छे हम धीरे धीरे नहीं ई वर्ष शेष हबा पूर्व किछि ट्रिप रे जाउचंती अपन हां जाउची लंबा जाउची आ जदि ड्रीम ट्रिप कथा कहबी अच्छी गोटे इंटरनेशनल ट्रिप अच्छी अलास्का राइड करियर अच्छी मोर ट्रिप प्लान अच्छी ए वर्ष एंड भीतर गोटे जाउची साउथ इंडिया उतरे सो भाई आई हैव दिस हैम्पर तम पे सीरियसली आपण एते खुशी है कि थर करे हाँ कही देले बहुत भल लागला तो छोटटा गिफ्ट मो पे जो स्टेपटा भी तमे नेइछो सेटा ओडिसा रे मु देखुस नहीं चंती बट सेई टाइप रो सेई सेगमेंट रो लोकों को पिक करियाटा बड़ कथा तमे जोटा धीरे धीरे स्टार्ट करछो आशा करी तमे एमती औरी भल से कर आउरी मु भी सजेस्ट करी भलो भलो लोकों को जो माने किसी लोक जानि परिबे भलो भलो इतिहास बीती हमर अछंती से माने भी जेंती दुनिया आगु को आस परिबे आ मु भी तुम शुभकामना दोउची आ आशा करिवि तुम सेमती भलो भलो पॉडकास्ट करो जेंती आम जेन जी एबे सब छुआ जेन जी से सब जानंतु थैंक यू सो मच ठीक गिफ्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आसी थी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा